سر و تا فصل گل گشتی بهار آمد ز هر شاخه گلی یک سر قدی گلزار آمد چمنزاری خیالش نه بهاری دیگری دارد دل از خود رفت چندانی که گلشن در کنار آمد چمنزاری خیالش نو بهاری دیگری دارد دل از خود رفت چندانی که گلشن در کنار آمد آه یارم همدم یارم من از جانی شما گردم کشودین بوستان را شاهدی گل پر رئیس بده ساقی قدح تغییری هنگامی بهار آمد آه یارم شدم نقشی قدم تا پا بوسی آن سنم گشتمم آه یارم براخش ساری های من آخیر بکار آمد مبارک باد نوروزی پر باغی طبیعت را گلی شادی شکفتو می و عشرت ببار آمد آه یارم همدم یارم من از جانی شما گردم
салом дӯстони азиз, боз ҳам бо барномаи хотираҳо ба меҳмонии хонадонатон омадем ва шумо аз тариқи телевизиони Сафина ин барномаи хуби моро ки барои шумо, барои қалбҳои меҳрубони шумо таҳия кардем тамошо мекунед. Ва боз ҳам қарор аст ки имрӯз мо аз мусиқии суннатии тоҷик аз 6 мақом бигӯем, чун ин мусиқии суннатии тоҷик аз замонҳои хело қадим то ба имрӯз расидааст ва ҳамин таърихи тӯлонӣ доштанаш, ҳамин волояти 6 мақом аст ки мо ҳамеша ҳарфи гуфтанӣ дар мавридаш дорем ва васфаш мекунем. имрӯз ҳам мо дар барномаамон як гурӯҳи бисёр хубро даъват кардаем аз консерваторияи миллии Тоҷикистон. омӯзгори консерваторияи миллии Тоҷикистон Абдурасул Исмоилов ҳастанд, ҳамроҳи шогирдони худ имрӯз дар барномаи хотираҳо то моро ҳамроҳӣ бикунанд ва барои шумо аз сурудҳои 6 мақомӣ аз ин мусиқии суннатии тоҷик гуфта бошем. хуш омадед ба барнома. раҳмат, саломат бошед. ва мо ҳамеша мегӯем ки 6 мақом дар 6 мақом матнҳое интихоб мекарданд ки аз ҷониби бузургони адабиёт интихоб кардиданд. навиштаҳои бузургони адабиёт ҳастанд, масалан ҳофизу саидову мавлонову дигар нафароне ки воқеан дар адабиёт исмашон барои ҳамеша ҷовидона мемонад. ва ин ғазале ки дар оғози барнома иҷро гардид ғазали ҳофиз буд. бале, 6 мақом яке аз мусиқии ниёгони халқи тоҷик аст ва тӯли чандин асрҳо тариқи анъанаи устодшогирдӣ аз якдигар ба ҳамдигар гузашта омада истодааст ва то ба мо расида омадааст ва имрӯз мо кӯшиш дорем ки ин анъанаро идома диҳем ва барои оянда намояндагони солҳои оянд иқдом кунем ва пешниҳод намоем. устодони мо дар гузашта бисёр заҳмат кашиданд барои куллан ҳифз кардани ва мерос гузоштан ба мо. худи 6 мақом ворид гаштанд ки ба мусиқии ғайримоддии ЮНЕСКО ва дар баробари он аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидани рӯзи мақом ҳамчун ҷашн гирифта шавад. рӯзи 12 май ҳамасола аз соли 2000 то инҷониб ҳамчун рӯзи 6 мақом ҷашн гирифта мешавад. ва бозам қайд кардед ки дар 6 мақом ғазалиёти шоирони классикии мо садо медиҳад. дуруст аст, яъне ин худи ҳам калимаи классика ин иборат аст аз синф, яъне ки дараҷа. ҳамин вақте ки инсон ба дараҷа мерасад баъд инро мефаҳмад. ҳар касе ки масалан ғазалиёти ҳофизро ёки саъдиро ёки мавлоноро дарк карда наметавонад. барои онро дарк кардан бояд аз шеърият ёки аз ғазалиёт кам мебошадам хабар дошта бошад. ман ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки мана дар консерватория факултети мусиқии суннатии тоҷик якчанд нафар сарояндаҳоро, навозандаҳоро дар ин ҷода тарбия намуда истодааст ва дар оянда бозам рушд намудани, равнақ додани ана ҳамин жанр сайъу кӯшишу талош доранд ки боз дар ҳамин равия эҷодиётҳои нав эҷод шавад ва барои оянда як чизи ноёб ҳамчун мерос гузошта шавад. бале, ҳамчуноне ки гузаштагони мо, ҳамчуноне ки ҳамон бузургони санъати тоҷик то имрӯз ин ҳунарро, ин санъати волоро барои мо ба мерос гузоштанд, ҳамин гуна бояд кӯшиш кард ки идома ёбад, ҳамин гуна бошад. ва чӣ гунае ки шумо гуфтед, матни навиштаи бузургони адабиётро на ҳар кас метавонад ба содагӣ бифаҳмад. баъд аз чанд бор мутолиа, баъд аз чанд бор қироат метавон дарк кард. 6 мақом низ ҳамин гуна як мураккабии худро дорад ки на ҳар кас дарк мекунад. бале, 6 мақом сарчашма мегирад аз 12 мақом, яъне ки ин аз тарафи яке аз бузургони халқи тоҷик, аз тарафи Абунасри Форобӣ, Абуалӣ ибн Сино ва Бохорвади Марвазӣ сохтори ҳамин 12 мақом эҷод шудааст. Абунасри Форобӣ, Бохорвади Марвазӣ ана ҳамин сохтори 12 мақомро
ایجاد کردند. باربد مروزی یکی از اسباب‌هایی که سازهای موسیقی که امروز در ما بسیار هم معمول است، نام آن را امروز عود میگوییم، لیکن اصلا نامش بربد است. به نام همون آدمی که اختراع کار بود به همون گذاشته شده است. تا همین اول عصر 18 یعنی که 12 مقام وجود داشت. از عصر 18 شروع کرده باز علم و ادبیات و فرهنگ رشد کرد. در اساس دسته های تنبور 6 مقام ایجاد شد. و در آغاز برنامه که ساقینامه عراق بخارا را برای ما پیشنهاد کردید، حالا فرصتی شنیدن یک ترانه دیگر است و بگویید که کدام سرود را برای ما پیشنهاد بله، در اول برنامه ما از مقام عراق یعنی که طبق روی خط مقام ها 6 مقام را در بر میگیریم. مقام عراق ما یک پارچه‌اش رو یعنی که یک شاخه فرعیش رو به مخلصان پیشکش نمودیم و حالا باشد ما با شاگردی یعنی که بخش دومی کنسرواتوریا محمود خوشبخت یکی از شاخه های بسیار هم نازک از مقام دوگاه فروغ صوتی چهارگاه را پیشکش می نماییم. جولانی تویم تا نفس با خیز گرمی برخی جولانی تویم خاک گردم هم غباری گردی دامانی شانسانگر استخوانی از تنش باشد هنوز یاری سینه چاکی حسرتی زلفی پریشانی تویم سینه چاکی حسرتی زلفی پریشانی تویم چند میلی خانه آینه گاهی میتوان یارم چند میلی خانه آینه گاهی میتوان یارم روی سوی خانه من هم که مهمانی تویم روی سوی خانه من هم که مهمانی تویم تیر بختی وحشت اندوزی بی صوتی قرب نیست یارم آه سایم گر سایه سروی خرامانی تویم
مهربانا ریز چینی آنی احسانی بیان. تشکر زیاد. فروغ صوتی چهارگاه از مقام دوگاه، این مفهوم رو برامون شرح بدهید. چگونه یعنی؟ خیلی که ساختار مقام ها از یک چند سلسله عبارت است. هر یک مقام در داخل خود هم سلسله های اصلی رو دارد و هم سلسله های فرعی و هم شاخه های علاوگی که از طرف استادان ایجاد شده است وارد گشته است. مقام دوگاه در داخل خود هم قسمت سازی رو، هم قسمت آوازی رو، همچون سلسله اصلی مشکلات نصر نام دارد. مشکلات این قسمت سازی است، نصر این قسمت آوازی است و در برابر آن قسمت نصر خود نیز به دو قسمت تقسیم می شود. هم سلسله آوازی اصلی هست و هم فرعی است. اصلی چگونه است؟ اصلی آن سرودهایی که مثلا طریق تلویزیون ها و در کنسرت ها و طریق رادیو شنونده های ما میشنوند، سرخبارها، ترانه هایش، تلقین و نثر و افر. در برابر اصلی، یعنی که در زیر سایه اصلی، اثرهای فرعی از طرف استادان ایجاد شده است و در پرده های آنها صوت و عمل حاضر اجرا گشت. در این برنامه ما فروغ صوتی چهارگاه، برای چی در داخل دوگاه چهارگاه هست. این کلمه کمتر نفرانی که از همین ساحه نیستن نافهم است. به شنونده این نافهم است. نامگذاری شده است سرخبار دوگاه، بعد از آن شعبه دیگر میباید تلقینی چهارگاه. در اساس سرخبارها عملها، عملی دوگاه ایجاد شده است و در اساسی همین تلقینی چهارگاه و نثری چهارگاه و افری چهارگاه صوتی چهارگاه ایجاد شده است. ما یکی از شاخه های فرعی همین مقام دوگاه را اجرا کردیم. درست است این مفهوم ها برای از این ساحه نیستند که هستند مشکل تر است. بله. برای درک کردن آن باید که از موسیقی خبری داشته باشند و خصوصا از شش مقام خبر داشته باشند. استادان شش مقام سرای تاجیک کاری کردند که بیشتر همین سرودی سنتی تا به امروز به قلب های ما رسد، تا به امروز ادامه یابد و ما بیشتر و بیشتر قدر و منزلت و احترام همین موسیقی قدیمه را بدونیم. مثلا شاهنظر صاحب، فضل‌الدین شهابوف نفرانی هستند که برای شش مقام کارهای بسیار بزرگ کردند. استاد صدرالدین عینی و بابا جان غفورов، شاهنظر صاحبов و بابا قل فیض‌اللهov، شاهنظر صاحب برای بازم رشد و رونق دادن همین انعنه و شش مقام را در عرصه جهانی معرفی نمایان سهمی بزرگ دارند. در نزد خانه رادیو انسامبلی تأسیس دادند که آن را استادان فضل‌الدین شهابوف، شاهنظر صاحبov، بابا قل فیض‌اللهov به جوانای همون دوره درس می آموزاندند و کلا همین شش مقام را در خانه رادیو ثبت کردند. دعوت کرده شدند از فدراسیون روسیه برای نوتا گرفتن. تمامی شش مقام یعنی کلا از طرف هنرمندان همون دوره اجرا کرده شد و خیلی که شما گفتید سهم استادان بزرگ، یعنی که من بازم نامبر میکنم شاهنظر صاحب، فضل‌الدین شهابوف، بابا قل فیض‌اللهov و شاگردان آنها نیرو امینov، مظفر معیدینov، عبدالجلیل هاشمov، مستانه ایرگش و برنا ایساق و نومان تاشتیمیرov و چندین نفران را شاید که من حاضر نامبر نکردم. سهم آنها
در رشد شش مقامی ما خیلی بزرگ دارند. و حالا باز فرصت داریم که یک ترانه دیگر بشنویم. شاگردان رو دعوت می‌سازیم تا برامون کمک. بله، ما حاضر از ایجادیات استادان کلاسیکی ما با غزل طغرل خوشچینار رو از طرف دانشجوی بخش اول کنسرواتوار عبدالرحمنوف همایون اجرا میکند. برام عشقت ساز می کردم، و میزرابی دیگر قانون عشقت ساز می کردم. نوایی پرده عشاق قد شهناز می کردم. چو مرغی بی پر و بالم من از افتادگی، لیکن به سویت بی توقف چون نگه پرواز می کردم. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. به محضی لطف سوی کلبه من می خرامیدی. آه 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 نازنینم، به راحت پرده های دی در پاینداز می کردم. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. اگر در خواب می دیدم به ناگاه طلعتی لیلی، هزار انجام مجنون را به یک آغاز می کردم. وایه آه آه نازنینم، خوش از میسره سلطانی اورنگی سخن تورل. آه نازنینم، تو می رفتی و منصوری قیامت ساز
آغاز می کردم. آه یارم نازنینم، من از جان شما گردم. آه یارم نازنینم، من از جان شما گردم. سلامت باشید. در ششمقام اسم‌های بسیار هم برای شنونده جالب هست. مثلا قوشچینار. یکمی در مورد چگونه ایجاد شدن همین سرود قوشچینار برای ما بگوید. بله، این سرود قوشچینار به غزل طغرل احراری منسوب است و تا به امروز در بعضی منبع‌ها همین گونه نوشتند که با ایجادیات استاد شاهنظر صایبوف منسوب است و در بعضی منبع‌ها نوشتند که این به قلم استاد حاجی عبدالعزیز رسولوف منسوب است. ولی من آن را گفتنی هستم که این صرف در پرده های ششمقام ایجاد شدگی است. آن را کسی ایجاد کرده است. ما همچون یکی از اثرهای نایابی همون دوره و میراثی به این دوره، یکی از سرودهای، یکی از اثرهایی که در بین مردم خلق تاجیک شهرت یافته است. قوشچینار گویندگر همه میدونند که کدام سرود حاضر صدا میدهد. یا که هست به مانند همین سرودها مثلا مناجات یا که تنوار، اینها ایجادیات خودی خلق است، نه از روی ساختار یا اینکه از روی یگان این و آن نظریوی کارها که ایجاد شدگی چیز نیست. این از همین سرودهای ششمقام به وجه آمده، یعنی که الهام گرفته همین سرود ایجاد شده است. برای آنهایی که یعنی با ششمقام اولین کارهایشون رو آغاز میکنن، این خیلی سرودها، یعنی که همین گونه سرودها بسیار لازم است. یعنی چگونه هم از جهتی پرده بندیش بسیار خوب است. هر یک اثر باید از پرده خاص خود باید اجرا کرده شود. یعنی که ششمقام خود در پرده های تنبور ایجاد شده است و آن یعنی که به مانند اسباب های موسیقی، رباب یا اینکه همه اسباب های تاری اگر در نظر داریم، آنها با اصطلاح های موسیقی اگر گوییم خراماتیچکی نه، آنها دیاتونیکی است. یعنی از همون پرده باید اجرا کرده شود. از دیگر پرده وقتی که با تنبور اجرا میکنید، از دیگر پرده اجرا کنید و پرده ها موافق نمیبینید. باید که هر یک سراینده مجبور میسازد که باید از بالای خود باز هم جدی‌تر کار کند و همون پرده های لازمه رو باید حتما در وقت اجرایش بگیرد و تمام نازکی های ششمقام رو از بر کند. اجرایش همین گونه سرودها که گفتید برای نفرانی که نو قدم های خود رو برای سراییدن ششمقام میگذارند ساده تر است اجرایششون؟ چگونه است؟ چون نسبت به ششمقام درست است، کمتر ساده تر است و این گونه سرودها رو بسیار استادان گذشته ما ایجاد کردن که با محمد نیازوف بسیار سرودهای خوب ایجاد کردگی هستند. همه سرودهای آنها تمام گوشه های جمهوری ما شنویده می شود. مثلا بر لبی دریا بیا، بینید که برای خلق چقدر فارام است. درست. و هم از جهتی سادگیش، هم از جهتی پرده‌بندیش بسیار در سطح عالی است. یعنی که ایجادیات آنها رو ما بسیار احترام میکنیم. در برابر آنها یک چند استادان ما باید که قید کنیم. در همین الماس خان ابلویف بسیار سرودهای خوب ایجاد کردگی هستند. با یک برنامه یا که دو برنامه این موضوع ها رو با اتمام رسانیدن نمیتوانیم. خیلی که
خود شش مقام سلسله‌ای است، باید که برنامه‌های شما هم سلسله‌ای باید باشد که برای شنونده هر یکی آنها رو خوب فهمانده دهید. همین گونه نیز هست. ما کوشش میکنیم همیشه در برنامه خود سرودهای شش مقام رو برای بیننده پیشکش سازیم و هر برنامه یک چیزی برای آنها از شش مقام گفته باشیم. و دوستان عزیز، چگونه که استاد گفتن، ما فرصت نداریم که در یک برنامه از جزئیات‌های شش مقام با پورگی براتون بگوییم و حالا که فرصتی انجام است، یک سرود دیگر میشنویم و در برنامه‌های دیگر باز شش مقام سرایی در همین استودیو خواهد شد. تو در یک خانه آتش میزنی و صد خانه میسوزند. تو می با غیر می نوشی و می گردم کبابت من. تو می با غیر می نوشی و می گردم کبابت من. تو شمی انجمن می گردی و پروانه می سوزم. تو شمی انجمن می گردی و پروانه می سوزم. به جسم و جان من ای برقی بی پروا مروت کن. تو بر کوهی من آتش میزنی و دانه میسوزد. یاره های جانم به یادی آن گلی رو سیدا شمی که افروزد. به یادی آن گلی رو سیدا شمی که افروزد. به گلشن بلبلو در انجمن پروانه می سوزند. به گلشن بلبلو در انجمن پروانه می سوزند. یاره های جانم
سلامت باشید. چقدر سرودهای خوب، چقدر آهنگهای دلنشین و آرام کننده دارد چشمکم که هر لحظه شنیدنی است و ما نیز توسط برنامه خاطره ها و فرصتی که در دست داریم کوشش میکنیم برای شما با پیشنهاد همگونه سرودها آرامش خاصه را هدیه سازیم و حالا فرصتی فرجام است دوستان. هم صحبت ما بودن عبدالرسول اسماعیلوف، آموزگار کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام استاد طلبخوجه ستاروف همراه شاگردان خود در انجام برنامه امروزه خاطره ها برایتان آرامش کامل را تمنا میکنیم و تا خاطره های دیگر خیر.